मृत्तिका संबलर अवशिष्टांश प्रश्न लैटेराइट मृत्तिकार अधिक जलीय अंश थिले यह किपरि होइथाय। घास परी नरम ना लहुणी परी कोमल ना लुहा परी टाण ना कादुआ परी। लैटेराइट मृत्तिकार अधिक जलीय अंश थिले यह लहुणी परी कोमल होइथाय। परवर्ती प्रश्न लैटेराइट मृत्तिकारु जलीय अंश शुष्क होई गले यह किपरि होइथाय। घास परी नरम ना लहुणी परी कोमल ना लुहा परी टाण ना कादुआ परी। लैटेराइट मृत्तिकारु जलीय अंश शुष्क होई गले यह किपरि होइथाय। यह अधिक शक्त होई जाइथाय। परवर्ती प्रश्न लैटेराइट मृत्तिकार निम्न उपादान गुड़िक मध्यरु केउंटी थाए। ऑप्शन ए पोटास, ऑप्शन बी लौह, ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। लैटेराइट मृत्तिकार निम्न उपादान गुड़िक मध्यरु पोटास थाए। परवर्ती प्रश्न लैटेराइट मृत्तिकार उर्वरता किपरि वृद्धि करा जाए। ऑप्शन ए वैज्ञानिक पद्धति अवलंबन करी, ऑप्शन बी सार प्रयोग करी, ऑप्शन सी जैव सार व्यवहार करी, ऑप्शन डी सघन कृषि करी। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि सार प्रयोग करी लैटेराइट मृत्तिका को उर्वर करा जाए। परवर्ती प्रश्न लैटेराइट मृत्तिका केउ स्थान रे अधिक अम्लयुक्त होइथाय। ऑप्शन ए उच्च भूमि, ऑप्शन बी निम्न भूमि, ऑप्शन सी पार्वत्य भूमि, ऑप्शन डी मालभूमि। तेबे लैटेराइट मृत्तिका केउ स्थान रे अधिक अम्लयुक्त होइथाय ताहा हेउछि उच्च भूमि। उच्च भूमि रे अधिक अम्ल होइथाय। परवर्ती प्रश्न लैटेराइट मृत्तिका केउ स्थान रे कम अम्लयुक्त होइथाय। ऑप्शन ए उच्च भूमि, ऑप्शन बी निम्न भूमि, ऑप्शन सी पार्वत्य भूमि, ऑप्शन डी मालभूमि। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि लैटेराइट मृत्तिका निम्न भूमि स्थान रे कम अम्लयुक्त होइथाय। परवर्ती प्रश्न निम्न कृषिजात द्रव्य गुड़िक मध्यरु केउंटी लैटेराइट मृत्तिकार अधिक चाष हुए नाही। धान, ऑप्शन बी गहम, ऑप्शन सी राशि, ऑप्शन डी लंका आंब। केउंटी लैटेराइट मृत्तिकार अधिक चाष हुए नाही। तेबे गहमटा अधिक चाष हुए नाही। परवर्ती प्रश्न लैटेराइट मृत्तिका निम्न पर्वत गुड़िक मध्यरु केउ पर्वत रे देखा जाए नाही। राजमहल पर्वत, विंध्य पर्वत, सातपुरा पर्वत एवं हिमालय। केउठारे लैटेराइट मृत्तिका देखा जाए नाही। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि हिमालय पर्वत रे लैटेराइट मृत्तिका देखा जाए नाही। परवर्ती प्रश्न लैटेराइट मृत्तिका ओडिशार केउ जिल्ला रे देखा जाए नाही। ऑप्शन ए बालेश्वर, ऑप्शन बी जगतसिंहपुर, ऑप्शन सी ढेंकानाल, ऑप्शन डी कोरापुट। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि जगतसिंहपुर। लैटेराइट मृत्तिका ओडिशार जगतसिंहपुर रे देखा जाए नाही। परवर्ती प्रश्न केउ मृत्तिका हिमालय पर्वतमालार 2100 मीटर रु 3000 मीटर उच्च स्थान रे अवस्थित नदी उपत्यका और पर्वत शिखरांचल रे देखा जाए। ऑप्शन ए अरण्य मृत्तिका, ऑप्शन बी पार्वत्य मृत्तिका, ऑप्शन सी पट्ट मृत्तिका, ऑप्शन डी मरु मृत्तिका। तेबे यार सठिक उत्तर हेबो पार्वत्य मृत्तिका। परवर्ती प्रश्न पार्वत्य मृत्तिका केउ प्रकार मृत्तिका अटे। परिपक्व ना ऑप्शन बी अपरिपक्व, ऑप्शन सी पट्टू, ऑप्शन डी मटाळ। पार्वत्य मृत्तिका केउ प्रकार मृत्तिका अटे। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि अपरिपक्व मृत्तिका अटे। परवर्ती प्रश्न पार्वत्य मृत्तिकार रंग काहेकि धूसर घन धूसर अटे। लौह अंश अधिक थिबारु ना जैव सार अधिक थिबारु ना पट्टू दरसा होइथिबारु ना पट्टू चूर्ण अधिक होइथिबारु। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि पट्टू दरसा होइथिबारु। परवर्ती प्रश्न पार्वत्य मृत्तिका केउ मृत्तिका भाबरे हिमालय पर्वतर मध्यम उच्चता विशिष्ट आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि स्थान रे देखा जाए। लोएस ना दरसा पर्जल्य ना पट्टू ना कृष्णलाल मृत्तिका। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि कृष्णलाल मृत्तिका। परवर्ती प्रश्न देवदारू, चीर और पाइन जातीय वृक्षर अरण्य अंचल रे केउ मृत्तिका देखा जाए। ऑप्शन ए पार्वत्य मृत्तिका, ऑप्शन बी मरुस्थली मृत्तिका, ऑप्शन सी अरण्यस्थली मृत्तिका, ऑप्शन डी कृष्ण मृत्तिका। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि पार्वत्य मृत्तिका। मन रखंतु। परवर्ती प्रश्न हिमालय पर्वतमालार 3000 मीटर 3500 मीटर उच्च स्थान रे अवस्थित सरल वर्गीय अरण्य अंचल रे केउ मृत्तिका देखा जाए। पट्टू ना मरुस्थली मृत्तिका ना अरण्य मृत्तिका ना कृष्ण मृत्तिका।
ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା। ତେବେ ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ? ଅରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୃକ୍ଷର ପାଦଦେଶରେ ପତ୍ର ପଡ଼ି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅରଣ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦ୍ରବଣ, ଅପସନ୍ ବି ପରିବହନ, ଅପସନ୍ ସି ଅବଶୋଷଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଅପଘଟନ। ତେବେ ଅରଣ୍ୟ ଗଠିତ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଅପଘଟନ ଦ୍ୱାରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକାର କେଉଁ ଉପାଦାନ ଅଧିକ ଥାଏ? ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକାରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଅଧିକ ଥାଏ? ରାସାୟନିକ ସାରାଂଶ ନା ଜୈବାଂଶ ନା ଲୌହ ନା ଫସ୍ଫରସ୍? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକାରେ ଜୈବାଂଶ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଜୈବାଂଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକାରେ ପଟାସ ଫସ୍ଫରସ୍ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥିଲାବେଳେ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଅଧିକ ଥାଏ? ଯବକ୍ଷାରଜାନ ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ନା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ନା ପଟାସ? ତେବେ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଅଧିକ ଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକାରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନଟା ଅଧିକ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକାରେ ପଟାସ କେଉଁ କୃଷିଜାତ ଉପାଦାନଟି ଭଲ ହୋଇ ନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଚାହା, ଅପସନ୍ ବି କଫି, ଅପସନ୍ ସି ମସଲା, ଅପସନ୍ ଡି ବାଦାମ। ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକାରେ କେଉଁ କୃଷିଜାତ ଉପାଦାନଟି ଭଲ ହୋଇନଥାଏ? ବାଦାମ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଆସାମ, ଅପସନ୍ ବି ହରିୟାଣା, ଅପସନ୍ ସି ମେଘାଳୟ, ଅପସନ୍ ଡି ସିକିମ୍। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟରେ ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୁଷ୍କ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅରଣ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ପାର୍ବତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ଲାଟେରାଇଟ୍, ଅପସନ୍ ଡି ମରୁସ୍ଥଳୀ। ତେବେ ଶୁଷ୍କ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ଶୁଷ୍କ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶୁଷ୍କ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ତେବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆନ୍ଧ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଥର୍, ଅପସନ୍ ସି ସୌରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି କଚ୍ଛ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 10, ଅପସନ୍ ବି 15, ଅପସନ୍ ସି 20, ଅପସନ୍ ଡି 53। ତେବେ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର 15% ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକାରେ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅପସନ୍ ବି ବାଲି, ଅପସନ୍ ସି ଲବଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଫସ୍ଫରସ୍। କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକାରେ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯବକ୍ଷାରଜାନ। ଯବକ୍ଷାରଜାନଟା ଆମର ଅରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅପସନ୍ ବି ଜୈବାଂଶ, ଅପସନ୍ ସି ଲବଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଫସ୍ଫରସ୍। କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ? ତେଣୁ ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକାରେ କିଏ ରହିଲା ଅଧିକ? ତାହା ହେଉଛି ଫସ୍ଫରସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକାକୁ କିପରି କୃଷିଭୂମିରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଅପସନ୍ ବି ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନ, ଅପସନ୍ ସି ଜଳସେଚନ ନା ଅପସନ୍ ଡି କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା। ତେବେ ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକାକୁ କୃଷିଭୂମିରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥାଏ କିପରି? ଜଳସେଚନ କରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜସ୍ଥାନର ଶୁଷ୍କ ଗଙ୍ଗାନଗର ଜିଲ୍ଲା କିପରି କୃଷିଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ମାଛଗାଁ କେନାଲ, ଅପସନ୍ ବି ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ, ଅପସନ୍ ସି ଇନ୍ଦିରାଗାନ୍ଧୀ କେନାଲ, ଅପସନ୍ ଡି ସୁଏଜ୍ କେନାଲ। ରାଜସ୍ଥାନର ଶୁଷ୍କ ଗଙ୍ଗାନଗର ଜିଲ୍ଲା ଇନ୍ଦିରାଗାନ୍ଧୀ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା କୃଷିଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁସାରେ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକାର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଲୋଏସ୍, ଅପସନ୍ ବି ରୋଗୋଲିଥ୍, ଅପସନ୍ ସି ଲିଥୋଜୋଲିକ୍, ଅପସନ୍ ଡି ମରୁ ମୃତ୍ତିକା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୋଗୋଲିଥ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରୋଗୋଲିଥ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ପୋଖରାନ ଓ ଜୈସେଲମ ଅଞ୍ଚଳର ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକାର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଲୋଏସ୍, ଅପସନ୍ ବି ରୋଗୋଲିଥ୍, ଅପସନ୍ ସି ଲିଥୋଜୋଲିକ୍, ଅପସନ୍ ଡି ମରୁ ମୃତ୍ତିକା। ତେବେ ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକାର ନାମ ହେଉଛି ଲିଥୋଜୋଲିକ୍, ଯାହା ରାଜସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲୁଣା ଓ କ୍ଷାରୀୟ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ?
ऑप्शन ए कर्णाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। केउठारे लुणा और क्षारीय मृत्तिका देखा जाए नाही? तेबे कर्णाटक राज्य रे लुणा एवं क्षारीय मृत्तिका देखा जाए नाही। परवर्ती प्रश्न, केउ उपादानटी लुणा और क्षारीय मृत्तिका रे कम थाए? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी मैग्नेशियम, ऑप्शन डी पोटासियम। केउ उपादानटी लुणा और क्षारीय मृत्तिका रे कम थाए? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि सोडियम। परवर्ती प्रश्न, उत्तर प्रदेश और पंजाब रो लुणा और क्षारीय मृत्तिकार स्थानीय नाम कौन? ऑप्शन ए ऊसर, ऑप्शन बी धोसर, ऑप्शन सी लोथोजेलिक, ऑप्शन डी रोगोलिथ। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऊसर। मने रखंतु स्थानीय नाम हेउछि ऊसर। परवर्ती प्रश्न, लुणा और क्षारीय मृत्तिका को उत्तम जलसेचन क्षार एवं अन्य कौन मिसाई उत्तम कृषि भूमि रे परिणत करा जायथे? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी पोटास, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी जिप्सम। तेबे जिप्सम को व्यवहार करी उत्तम कृषि भूमि रे परिणत करा जायथे। परवर्ती प्रश्न, लुणा और क्षारीय मृत्तिका रे केउ कृषि करा जाय न थाए? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी रबर, ऑप्शन सी कपा, ऑप्शन डी गहम। लुणा और क्षारीय मृत्तिका रे केउ कृषि करा जाय न थाए? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि रबर कृषि करा जाय न थाए लुणा एवं क्षारीय मृत्तिका रे। परवर्ती प्रश्न, पीट मृत्तिका केउ जलवायु अंचल रे देखा जाय? ऑप्शन ए शुष्क, ऑप्शन बी अर्ध शुष्क, ऑप्शन सी आर्द्र, ऑप्शन डी वृष्टिपात। पीट मृत्तिका केउ जलवायु अंचल रे देखा जाए? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि आर्द्र जलवायु अंचल रे देखा जाए पीट मृत्तिका। परवर्ती प्रश्न, मूल मृत्तिका रे कौन अधिक परिमाण रे अपघटन होई पीट और जलाभूमि मृत्तिका सृष्टि हुए? ऑप्शन ए रासायनिक पदार्थ, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी जैवांश, ऑप्शन डी बालुका राशि। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि जैवांश। परवर्ती प्रश्न, वर्षा ऋतु रे निम्बचित भ्रूण और उद्भिद पची अपघटित होई केउ मृत्तिका सृष्टि हुए? ऑप्शन ए अरण्य मृत्तिका, ऑप्शन बी पार्वत्य मृत्तिका, ऑप्शन सी लैटेराइट मृत्तिका, ऑप्शन डी पीट और जलाभूमि मृत्तिका। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि अपघटित होई पीट और जलाभूमि मृत्तिका सृष्टि हुए। पीट और जलाभूमि मृत्तिकार रंग काहेकि कला होई थाए? ऑप्शन ए लोह अंश थिबारु, ऑप्शन बी आग्नेय शिलारु गठित होइथिबारु, ऑप्शन सी पची जाइथिबा भ्रूण होइथिबा हेतुरु, ऑप्शन डी उद्भिदरु सृष्टि होइथिबारु। तेबे यार सठिक उत्तर हेउथिबारु यार पची जाइथिबा भ्रूण कारणरु यह कला अटे। परवर्ती प्रश्न, पीट और जलाभूमि मृत्तिका अम्लीय लुणिया सहित अन्य कौन होइथाए? ऑप्शन ए फॉस्फेट, ऑप्शन बी पोटास, ऑप्शन सी मैग्नेशियम, ऑप्शन डी जैवांश। पीट और जलाभूमि मृत्तिका अम्लीय लुणिया सहित अन्य जैवांश होइथाए। जिबा परवर्ती प्रश्न, तेबे कुहंतु पीट और जलाभूमि मृत्तिका रे केउ केउ उपादानर अभाव परिलक्षित होइथाए? ऑप्शन ए फॉस्फेट और पोटास, ऑप्शन बी एल्युमिनियम और चून, ऑप्शन सी मैग्नेशियम और कैल्शियम, ऑप्शन डी जैवांश और लुण। तेबे पीट और जलाभूमि मृत्तिका रे फॉस्फेट और पोटास रो अभाव परिलक्षित होइथाए। परवर्ती प्रश्न, पीट और जलाभूमि मृत्तिका भारतर केउ राज्य रे देखा जाए? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्णाटक। पीट और जलाभूमि मृत्तिका भारतर केरल राज्य रे देखा जाए। पीट और जलाभूमि केरल। परवर्ती प्रश्न, केरल केउ केउ जिल्ला रे पीट और जलाभूमि मृत्तिका देखा जाए? ऑप्शन ए पालाकाड कासरगोजी, ऑप्शन बी कनूर और कोटिकोड, ऑप्शन सी मालापुरम पालकाद, ऑप्शन डी कोट्टायम और आलपुजा। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि कोट्टायम और आलपुजा जिल्ला रे। जिबा परवर्ती प्रश्न, पीट और जलाभूमि मृत्तिका को कोट्टायम और आलपुजा जिल्ला रे कौन कुहा जाए? ऑप्शन ए रे, ऑप्शन बी बरी, ऑप्शन सी पेडोकाल, ऑप्शन डी पेडाल्फर। पीट और कलाभूमि मृत्तिका को कोट्टायम और आलपुजा जिल्ला रे बरी बोली कुहा जाए। मन रखंतु बरी। परवर्ती प्रश्न, सन्तसन्तिया बा जलाभूमि मृत्तिका ओडिशा, पश्चिमबंग और तमिलनाडु राज्यर उपकूलवर्ती अंचल रे ह्रद और पाट मानकरे काहेकि सृष्टि हुए? पानी बंध जोगु ना बाली बंध जोगु ना कंक्रीट बंध जोगु ना काठ पट्टा बंध जोगु? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि पानी बंध जोगु। पानी बंध पाई। परवर्ती प्रश्न,
କେଉଁଟି ଭାରତରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ଅପସନ୍ ବି ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ, ଅପସନ୍ ସି ଲବଣତା, ଅପସନ୍ ଡି ସୋପାନ ପଦ୍ଧତିରେ କୃଷି। ତେବେ କେଉଁଟି ଭାରତରେ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ? ତାହା ହେଉଛି ସୋପାନ ପଦ୍ଧତିରେ କୃଷି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଅପସନ୍ ବି ଜଳ ପ୍ରବାହ, ଅପସନ୍ ସି ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ଅପସନ୍ ଡି ପଶୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟ। କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ? ପଶୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୂପୃଷ୍ଠର ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା ମୃତ୍ତିକା ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଜଳପ୍ରବାହ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିଳାକ୍ଷୟ, ନା ପରିବହନ, ନା ଅଗ୍ନିଭବନ, ନା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଅପସନ୍ ବି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ସି ନଗରୀକରଣ, ଅପସନ୍ ଡି ପଥ ନିର୍ମାଣ। କେଉଁଟି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନୁହେଁ? ତେବେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର କାରଣ କଦାପି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଉର୍ବର ପୃଷ୍ଠ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇନଥାଏ? ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଆସାମ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ପୂର୍ବଘାଟ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟର ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଥର୍ ଅଞ୍ଚଳ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଥର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୃଷ୍ଠ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇନଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ସହ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ବି ମଣିପୁର, ଅପସନ୍ ସି ତାମିଲନାଡୁ, ଅପସନ୍ ଡି ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ତେବେ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ସହ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପାଉଥିବା ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଶୁଷ୍କ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁରେ ମୃତ୍ତିକା କାହା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ? ଜଳ ଦ୍ୱାରା, ନା ପବନ ଦ୍ୱାରା, ନା ହିମବାହ ଦ୍ୱାରା, ନା ନଗରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶୁଷ୍କ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁରେ ମୃତ୍ତିକା ପବନ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପବନ ଦ୍ୱାରା ବା ବୃକ୍ଷଲତାର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଜସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ବି ଗୁଜରାଟ, ଅପସନ୍ ସି ବିହାର, ଅପସନ୍ ଡି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। କେଉଁଠି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇନଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିହାର। ବିହାରରେ ବୃକ୍ଷଲତା ସ୍ୱଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୁଏନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଙ୍ଗୁଳି ଆକାରରେ ଧରାକ୍ଷୟ, ଅପସନ୍ ବି ପୃଷ୍ଠ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ଅପସନ୍ ସି ଗର୍ତ୍ତ କ୍ଷୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଉପକୂଳ। ତେବେ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥାଏ? ତାହା ହେଉଛି ପୃଷ୍ଠ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଙ୍ଗୁଳି ଆକାରର ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସମତଳ ଭୂମି, ଅପସନ୍ ବି ମାଳଭୂମି, ଅପସନ୍ ସି ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ଅପସନ୍ ଡି ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି। ଅଙ୍ଗୁଳି ଆକାରର ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମିରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଆକାରର କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗର୍ତ୍ତ କ୍ଷୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ତୀଖ ପାହାଡ଼ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି, ଅପସନ୍ ବି ଦୁର୍ଗମ ଭୂମି, ଅପସନ୍ ସି ନଦୀ କ୍ଷୟିତ ଉଚ୍ଚବାଚ ଭୂମି, ଅପସନ୍ ଡି ଜଳାଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗର୍ତ୍ତ କ୍ଷୟ ତୀଖ ପାହାଡ଼ ଓ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁର୍ଗମ ଭୂମି ବା ନଦୀ କ୍ଷୟିତ ଉଚ୍ଚବାଚ ଭୂମି କାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଧରାକ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା, ନା ଗର୍ତ୍ତ କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା, ନା ପୃଷ୍ଠ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା, ନା ବୃଷ୍ଟିପାତ ଦ୍ୱାରା? ଦୁର୍ଗମ ଭୂମି ଓ ନଦୀ କ୍ଷୟିତ ଉଚ୍ଚବାଚ ଭୂମି କାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଗର୍ତ୍ତ କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗର୍ତ୍ତ କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଉଚ୍ଚବାଚ ଭୂମିକୁ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବୋସ୍, ଅପସନ୍ ବି ରୋସ୍, ଅପସନ୍ ସି ଚୋସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ହୋସ୍। ତେବେ ଗର୍ତ୍ତ କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଉଚ୍ଚବାଚ ଭୂମିକୁ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାରେ ଚୋସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚୋସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗର୍ତ୍ତ କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଦୁର୍ଗମ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ବି ରାଜସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ହରିୟାଣା। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗର୍ତ୍ତ କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଦୁର୍ଗମ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହରିୟାଣାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିପରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପବନ, ଅପସନ୍ ବି ହିମବାହ, ଅପସନ୍ ସି ଜୁଆର, ଅପସନ୍ ଡି ମନୁଷ୍ୟ। ତେବେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କିପରି ହୋଇଥାଏ?
ତାହା ହେଉଛି ଜୁଆର ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଗୁଜରାଟ, ଅପସନ୍ ସି ହରିୟାଣା, ଅପସନ୍ ଡି ରାଜସ୍ଥାନ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ଏହା ମରୁସ୍ଥଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜାମ୍ମୁ, ଅପସନ୍ ବି କାଶ୍ମୀର, ଅପସନ୍ ସି କେରଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ଭାରତରେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଧରଣର ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସର୍ବାଧିକ, ଅପସନ୍ ବି ସର୍ବନିମ୍ନ, ଅପସନ୍ ସି ମଧ୍ୟମ, ଅପସନ୍ ଡି କମ୍। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଧରଣର ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜଳୀୟ ଅଂଶ, ଅପସନ୍ ବି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଅପସନ୍ ସି ଉର୍ବରତା, ଅପସନ୍ ଡି ଲବଣତା। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ? ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ? ତାହା ହେଉଛି ମାଟିର ଉର୍ବରତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ କେଉଁଠି ସଂଘଟିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବାତ୍ୟା, ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା, ଅପସନ୍ ସି ବନ୍ୟା ଓ ମରୁଡ଼ି, ଅପସନ୍ ଡି ଲବଣତା। ତେବେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ କେଉଁଠି ସଂଘଟିତ ହୁଏ? ତାହା ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ପଟୁମାଟି ଓ ବାଲି ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଜମା ହୋଇ କଳା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାହା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଗଭୀରତା ବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ବି ଶଯ୍ୟାରେ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ସି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା, ଅପସନ୍ ଡି ଅପରାଧମୂଳକ। ତେବେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ପଟୁମାଟି ବାଲି ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଜମା ହୋଇ ଶଯ୍ୟାର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜ୍ଞତାର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବଳର ସବୁଦିନ ଯୋଗ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ, ଅପସନ୍ ବି ସମ୍ବଳ ଅପଚୟ, ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ଡି ସମ୍ବଳ ସୁବିନିଯୋଗ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବଳ ଏକ କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ? ଅପସନ୍ ଏ ବିକଶିତ, ଅପସନ୍ ବି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଅଟେ ମୃତ୍ତିକା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଏହାର ଉର୍ବରତା ପୁନର୍ବାର କିପରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଖତ ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ୍ ବି ଗୋବର ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ୍ ସି ସାର ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ୍ ଡି ପୋଟାସିୟମ୍ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଆମେ କିପରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା? ବିଭିନ୍ନ ସାର ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୃତ୍ତିକା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ? ପତିତ ଭୂମିର ପୁନଃବନୀକରଣ, ପାର୍ବତ୍ୟ ଢାଲୁରେ ରେଖିକ କର୍ଷଣ, ଅତ୍ୟଧିକ ପଶୁଚାରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେଉଁଠି ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ ଯଦି, ତେବେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣଟା ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବୃହତ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁର୍ଗମ ଭୂମି ଓ ନଦୀ କ୍ଷୟିତ ଭୂମିକୁ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ଷୁଦ୍ର ନା ବୃହତ ନା ମଧ୍ୟମ ନା ସର୍ବୋତ୍ତମ? ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଆମେ ନେଇଛେ ବା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ତାହା ଏକ ବୃହତ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣର କେଉଁଟି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ? ପୁନଃବନୀକରଣ, ଅତ୍ୟଧିକ ପଶୁଚାରଣ, ବୁନ୍ଦା ଜଳ ସେଚନ ଏବଂ ନଦୀ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। କେଉଁଟି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ପଶୁଚାରଣ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନଦୀ ସଂଯୋଗ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜଳ ପରିବହନ, ଅପସନ୍ ବି ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ, ଅପସନ୍ ସି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିବା, ଅପସନ୍ ଡି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିବା।